Alright, in the previous lecture we studied the letter of inquiry and how to write a letter of inquiry, and also we studied the two illustrations regarding this type of lectures. Okay, so today we are going to study one more example of letter of inquiry, and we are also going to study letter of purchase and or order. Okay, so first see the one more example of letter of inquiry. See, in the exam you will be asked a question which will be telling you to write a letter of inquiry. See, the word inquiry will be mentioned in the question paper. Right? Question paper માં તમને letter of inquiry એમ ક્લિયરલી મેન્શન કરેલું હશે, બરોબર છે, તો જ તમારે લેટર ઓફ ઇન્ક્વાયરી પ્રકારનો લેટર લખવાનો છે. ઓકે, સો બિફોર અટેમ્પ્ટિંગ ધ સ્ટાર્ટિંગ ધ આન્સર, read the question carefully. Okay, so let's start. Write a letter of inquiry asking information such as price, quality, colors and time of delivery of jeans trousers. ઓકે, હવે આમાં આપણે ઇન્ક્વાયરીનો લેટર લખવાનો છે, જેમાં પ્રાઇસ, ક્વોલિટી, કલર્સ અને ક્યારે પહોંચાડશો સામાન, બરોબર, ટાઈમ ઓફ ડિલિવરી ઓફ જીન્સ ટ્રાઉઝર્સ, એ વિશે આપણે લેટર પ્રિપેર કરવાનો છે. તો ફર્સ્ટ સ્ટેપ વિલ બી ડ્રો અ માર્જિન, ડ્રો અ આઉટલાઇન ઓફ અ લેટર. Then first part of a letter is address. Okay, so we'll write the address first. Prince Menswear, Station Road, near post office, Jabalpur. See here pin code is not given. You can mention the pin code also. That means the full address. Okay, so first part is clear. Then the contact details, email address. Here we complete the first part. Then we write the reference number. Okay, and on the right side we write the date. Okay, you can write you can write date of your choice. That means if you want to write date first, then month, or you can select the second style also. બરોબર, જેમાં આપણે મંથ પહેલા લખીએ છીએ અને then આપણે ડેટ લખીએ છીએ. ઓકે, ચલો મૂવિંગ અહેડ, આગળ વધીએ. હવે રિસિપેન્ટનું એડ્રેસ, બરોબર છે, to Gandhi Marketing Wholesale Distributor, Palanpur. હવે આપણે આ લેટરમાં ઇન્ક્વાયરી કરીએ છીએ કોઈ દુકાન, સારી એવી દુકાન છે એમાંથી, બરોબર. તો આપણો સબ્જેક્ટ શું હશે? ઇન્ક્વાયરી રિગાર્ડિંગ જીન્સ ટ્રાઉઝર્સ. ઓકે, જીન્સને લગતા જે પણ વેર્સ હોય એને રિલેટેડ આપણે ઇન્ક્વાયરી કરીએ છીએ. સો વીલ રાઇટ ધ સબ્જેક્ટ એઝ inquiry regarding jeans trousers. Okay, ચલો now we'll write the salutation, બરોબર છે, એડ્રેસ કરીએ છીએ આપણે એને. તો dear sir or madam, we have been serving the customers in menswear for last 20 years. બરોબર, અહીંયા શું કીધું છે કે 20 વર્ષથી અમે આ ફિલ્ડમાં વર્ક કરીએ છીએ, કસ્ટમરને સેવા પૂરી પાડીએ છીએ. We would like to work with an enthusiastic and trustworthy company like yours. બરોબર છે, એટલે કે આ પ્રકારની આ કંપની છે એના સાથે કામ કરવા ઈચ્છે છે. એન્થુસિયાસ્ટિક મીન્સ એન્કરેજિંગ, મોટિવેશનલ કંપની છે, ઉત્સાહી કંપની છે. એન્ડ ટ્રસ્ટવર્ધી એટલે વિશ્વાસપાત્ર કંપની છે, એને માટે તે સાથે કામ કરવા માગે છે. As jeans trousers are in great demand, we wish to have your products at our shop. ઓકે, શું કહે છે? અત્યારે જીન્સની વધારે ડિમાન્ડ છે, that's why they want to buy their product. આ કંપનીની પ્રોડક્ટ તેઓ પરચેસ કરવા માગે છે. Please quote your best prices for jeans trousers. ઓકે, બેસ્ટ પ્રાઇસના જીન્સ ટ્રાઉઝર્સ છે એની ડિમાન્ડ એ કરે છે. Do state the availability of color and size in jeans trouser. That means they want us to mention, shop person to mention the
ટોટલ નંબર ઓફ અવેલેબિલિટી મીન્સ કેટલા કલર છે, કેટલી સાઇઝ છે, એ બધું મેન્શન કરવા માગે પૂછે છે. Let us know whether you can dispatch the goods within 10 days of recipient of order, as we are in dire need of the latest items due to marriage season. શું કહે છે કે તમે વિધિન 7 ડેઝમાં તમે ગુડ્સ ડિસ્પેચ કરી શકો, તે ડિલિવરી પહોંચાડી શકો કે નહીં, એ આપણે એ ઇન્ફોર્મ કરાવવા પૂછે છે, બરાબર. એઝ વી આર ઇન ડાયર નીડ ઓફ લેટેસ્ટ આઇટમ ડ્યુ ટુ મેરેજ સિઝન, મેરેજ સિઝનને કારણે બહુ જ વધારે જરૂરિયાત છે. ડાયર નીડ એટલે વધારે જરૂરિયાત છે આ આઇટમ્સની. ઓકે, વી અવેઇટ યોર અર્લી રિપ્લાય. ધેટ મીન્સ ધીસ છેલ્લે આપણે એ વસ્તુ લખીએ છીએ કે અમે તમારા રિપ્લાય માટે વેઇટ કરીએ છીએ. હવે લાસ્ટ પાર્ટ આપણો શું છે? યોર્સ ફેithફુલી, અને લાસ્ટમાં સિગ્નેચર. આ ડોન્ટ ફોરગેટ ધીસ થિંગ્સ, બરોબર. ચલો, તો આ આપણું લેટર ઓફ ઇન્ક્વાયરીનું થર્ડ એક્ઝામ્પલ થયું, બરોબર. આઈ હોપ નાવ યુ ડુ નોટ હેવ એની ડાઉટ. યુ કેન રાઇટ નાવ, યુ કેન રાઇટ એની કાઇન્ડ ઓફ લેટર ઓફ ઇન્ક્વાયરી, બરોબર છે. હવે ગમે તે પ્રકારના લેટર ઓફ ઇન્ક્વાયરી તમે લખી શકો છો. ચલો, નાવ વી આર ગોઈંગ ટુ સ્ટડી ધી સેકન્ડ ટાઈપ ઓફ બિઝનેસ લેટર. બીજો પ્રકાર લેટરનો છે, ધેટ ઇઝ લેટર ઓફ પરચેસ ઓર ઓર્ડર. ચલો, લેટ્સ સી ધ એક્ઝામ્પલ. હવે આ ઇન્ક્વાયરીના લેટર હતા કે આપણે કોઈ પણ મટીરિયલ અથવા કોઈ પણ ગુડ્સ, કાંઈ પણ વસ્તુ છે આપણે પરચેસ કરવા માગીએ છીએ, તો આપણે ફર્સ્ટલી આપણે ઇન્ક્વાયરી કરીએ છીએ એની. તો એ પ્રકારના લેટર હતા. હવે આપણે પરચેસ અને ઓર્ડરના લેટર શીખવાના છે. ચલો, ઇન રિસ્પોન્સ ટુ ધ લેટર ફ્રોમ જય ઇલેક્ટ્રોનિક્સ quoting price for electronic instruments, write a letter on behalf of Shubham Lab to Jay Electronics Baroda, placing an order for the instrument for your lab. See the question and understand it. ક્વેશ્ચન જો અને સમજો. હવે આ લેટર છે જય ઇલેક્ટ્રોનિક્સના રિસ્પોન્સમાં આપણે લખવાનું છે, બરોબર. કેના માટે છે? કોટિંગ પ્રાઇસ ફોર ઇલેક્ટ્રોનિક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ. ઇલેક્ટ્રોનિક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટની પ્રાઇસની ઇન્ક્વાયરી પહેલાં કરેલી હશે. હવે આપણે ઓર્ડર મૂકવાનો છે. રાઇટ અ લેટર ઓન બિહાફ ઓફ શુભમ લેબ. શુભમ લેબના વતી આપણે ઓના બિહાફ ઉપર ટુ જય ઇલેક્ટ્રોનિક્સ, એટલે આપણે લેટર કોને લખવાનો છે? જય ઇલેક્ટ્રોનિક્સને, બરોબર છે. લખનાર કોણ છે? શુભમ લેબોરેટરી. ક્લિયર? ચલો, જય ઇલેક્ટ્રોનિક્સ બરોડા છે. પ્લેસિંગ એન ઓર્ડર ફોર ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ફોર યોર લેબ, બરોબર. લેબ માટે આપણે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ પરચેસ કરવાના છે, એના માટે લેટર આપણે લખવાનો છે. તો હવે આ લેટર પેડ કોનું છે? શુભમ લેબોરેટરીનું છે, ટેગોર રોડ, રાજકોટ. એનું લેટર પેડ છે, તો એમાં એની કંપનીની બધી ડિટેલ હશે, કોન્ટેક્ટ લિસ્ટ, ઈમેલ આઈડી. ઓકે, તો આ લેટર પેડ આપણે 4 માર્જિન દોરી નાખી, આઉટલાઇન, બરોબર. ચલો, ફર્સ્ટ થિંગ વિલ રાઇટ ધી લેટર heading Shubham Laboratory, Tagore Road, Rajkot. Then we'll write contact details, email. Now see reference number. હવે કેના રેફરમાં, કેના લેટરના પ્રત્યુત્તરમાં આપણે આપીએ છીએ? તો આ બિલ આઈ મીન આ જે આઉટવર્ડ રજિસ્ટરમાં નંબર હશે, બરોબર છે. ચાલો, ધીસ સાઈડ વિલ રાઇટ ધ ડેટ. રાઇટ સાઈડ આપણે ડેટ લખીશું. ટુ જય ઇલેક્ટ્રોનિક્સ. રિસિપેન્ટ કોણ છે આનું, એટલે કોણ રિસીવ કરશે આ લેટર? ટુ જય ઇલેક્ટ્રોનિક્સ, એનજી રોડ, બરોડા. ઓકે, ચલો, હવે જો અહીંયા રેફરન્સ લખ્યું છે કે આપણે કેના બિહાફ, આઈ મીન કેના રિસ્પોન્સમાં આપણે લખીએ છીએ. તો જો, ઇન રિસ્પોન્સ ટુ યોર લેટર નંબર 203 ડેટેડ 20 જૂન 2013, બરોબર છે. તમારા 203 નંબરના લેટરના આન્સરમાં જે આ ડેટે આવ્યો હતો. ક્લિયર? ચલો, હવે આગળ સબ્જેક્ટ, વિષય, શા માટે આપણે લેટર લખીએ છીએ? વોટ્સ ધ પર્પોઝ? દેટ ઇઝ ટુ પરચેઝ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ, સો વિલ રાઇટ પરચેઝ ઓફ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ. ક્લિયર? ચલો, નાવ સેલ્યુટેશન. ડિયર સર, થેન્ક યુ ફોર યોર લેટર નંબર 203. જો અહીંયા જે શુભમ લેબોરેટરી છે એ ઓર્ડર જે
એને મળ્યો છે એના માટે એ થેન્ક વિશ કરે છે. થેન્ક યુ ફોર યોર લેટર નંબર 203 of June 20, 2013. Quoting price for the supply of instrument. જો quoting price જે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટના સપ્લાય માટે હતું એના વિશે કહે છે. વી હેવ ફાઉન્ડ યોર પ્રાઇસ ઇઝ રિઝનેબલ. જો અહીંયા કોટેશન મળી ગયું છે, પ્રાઇસ મળી ગઈ છે શુભમ લેબોરેટરીને, હવે એ ઓર્ડર કરે છે અથવા પરચેઝ કરે છે, એનો આ લેટર છે. તો હવે એના રિસ્પોન્સમાં એ શું લખે છે જોઈએ. વી હેવ ફાઉન્ડ યોર પ્રાઇસ ઇઝ રિઝનેબલ એન્ડ વુડ લાઇક ટુ પ્લેસ એન ઓર્ડર ફોર ધ ફોલોઈંગ આઇટમ્સ. અમને તમારી પ્રાઇસ રિઝનેબલ લાગે છે, એફોર્ડેબલ છે, એટલે પોસાય એવી છે અને એના માટે ઓર્ડર આટલી આઇટમ્સનો લખે છે. બરોબર. ચલો નંબર આપેલા છે. જો આ પરચેઝ અને ઓર્ડરનો તમને લેટર આવે તો આ પ્રકારનું તમે ડિસ્ક્રિપ્શન થિંગ્સનું, ગુડ્સનું તમે કરી શકો. ફર્સ્ટ પહેલાં નંબર મેન્શન કર્યા છે, then items are given, then item code, quantity, unit price and amount. First is microscope. લેબ જનરલી લેબમાં માઇક્રોસ્કોપની નેસેસિટી હોય. ઓકે, તો માઇક્રોસ્કોપ છે, આઇટમ કોડ આપેલું છે, અગેન ક્વોન્ટિટી અને યુનિટ ઓફ પ્રાઇસ, અમાઉન્ટ, આ બધું જેટલી આઇટમ છે એનું બધું ડિસ્ક્રિપ્શન આપેલું છે. લાસ્ટલી દે હેવ ગિવન ધી ટોટલ પણ આપેલો છે, લેસ ટ્રેડ ડિસ્કાઉન્ટ. હવે ટ્રેમાંથી ટ્રેડ ડિસ્કાઉન્ટ લેસ કર્યું છે અને જે નેટ અમાઉન્ટ છે એ મેન્શન કરેલી છે. ઓકે, તો અહીંયા સુધી એ લોકોએ આઇટમ્સનું ડિસ્ક્રિપ્શન, ટોટલ અને નેટ અમાઉન્ટ આપેલી છે. નાઉ પ્લીઝ સેન્ડ ધ ગુડ્સ બાય સોરઠ ટ્રાન્સપોર્ટ ઓન કેરિયેજ પેઇડ બેઝિસ. બરોબર. આ કઈ રીતે ડિસ્પેચ ગુડ થશે તો કે સોરઠ ટ્રાન્સપોર્ટમાં ઓન કેરેજ પેઇડ બેઝિસ. બરાબર, એટલે કે આપણે ટ્રાન્સપોર્ટેશનનું જે એક્સપેન્સ થાય, બરાબર, એ રીતે સેન્ડ કરવાનું છે. વી રિક્વેસ્ટ યુ ટુ એકનોલેજ રિસિપ્ટ ઓફ ઓર્ડર બાય રિટન પોસ્ટ. શું કીધું છે? અમે એવી વિનંતી કરીએ છીએ કે રિસિપ્ટ છે અમે રિટન પોસ્ટમાં મોકલી દેવી. ઓકે, થેન્ક યુ. આ રીતે લખેલું છે. ચલો લાસ્ટમાં તમારું એન્ડ પાર્ટ ઓફ લેટર, યોર્સ ટ્રુલી એન્ડ સિગ્નેચર. આ બધું રિટન લેટર પેડ છે, બરોબર છે, એ રીતે જ લખવાનું છે. ક્લિયર? ચલો હજુ એક એક્ઝામ્પલ આપણે જોઈએ. લેટ્સ સી વન મોર એક્ઝામ્પલ. ઇટ ઇઝ અગેન ઓફ રીવા ફર્નિચર. રીવા ફર્નિચરનું આવેલું છે. Read the question first. Place an order of furniture to Deluxe Furniture for office furniture and also seek the reasonable discount. બરોબર. હવે આની પહેલાં આપણે જોયો શુભોતન લેબોરેટરીનો એ પરચેઝનો ઓર્ડરનો. બરોબર. હવે આ પણ એ જ પ્રકારનો છે, ઓર્ડર ટાઈપ ઓફ લેટર. ચલો કેને લખવાનો છે? ટુ ડિલક્સ ફર્નિચર. બરાબર. ડિલક્સ ફર્નિચરને આપણે લખીએ છીએ તો કોણ લખે છે અહીંયા? રીવા ફર્નિચર. અથવા આપણી રીતે આપણે એડ્રેસ લખવાનું છે. રીવા ફર્નિચર, PN માર્ગ, જામનગર, કોન્ટેક્ટ ઈમેલ આઈડી. ઓકે, નાવ કેને આપણે લખીએ છીએ? ટુ ડિલક્સ ફર્નિચર, રિંગ રોડ, ઓપોઝિટ આયુષ ફાર્મા, અમદાવાદ. નાવ વિલ રાઇટ ધી સબ્જેક્ટ. હવે આપણે સબ્જેક્ટ લખશું. શું સબ્જેક્ટ છે આપણો? તો કે ફર્નિચર, ડિલક્સ ફર્નિચરને આપણે પરચેસ ના બાબતે લખે છે, તો પરચેઝ ઓફ ઓફિસ ફર્નિચર. ઓકે, હવે રેફરન્સ છે, એટલે કે કોના પ્રત્યુત્તરમાં આપણે જે લેટર અગાઉ મળેલો હોય એના રિસ્પોન્સમાં આપણે આ લેટર લખીએ છીએ. ઓકે, તો રીવા ફર્નિચર છે એને એ ડિલક્સ ફર્નિચરને લખે છે. ચલો, રિસ્પેક્ટેડ સર, થેન્ક યુ ફોર યોર લેટર ઓફ 19th March along with the quotation and catalog. બરોબર છે. રીવા ફર્નિચર શું કહે છે? 19th માર્ચમાં જે લેટર મળ્યો હતો અને કોટેશન, કેટલોગ એટલે કે જે પ્રાઇસ લિસ્ટ હોય, દરેક આઇટમ્સનું એમાં ડિસ્ક્રિપ્શન હોય, પ્રાઇસ હોય, આ બધું કેટલોગ ને કોટેશનમાં આવી જતું હોય છે. તો એના માટે થેન્ક કહે છે. વી હેવ સ્ટડીડ ધ કેટલોગ એન્ડ ફાઇનલાઇઝ સર્ટન આઇટમ્સ ટુ બી પરચેસ્ડ. ઓકે, કેટલોગનું સ્ટડી કર્યું છે અને અમુક આઇટમ્સ છે એ પરચેસ કરવા માગે છે. વી વુડ લાઇક ટુ પરચેઝ ઓફિસ ફર્નિચર લિસ્ટેડ બિલો. ઓફિસ ફર્નિચર છે એ આપેલું છે, આપેલી લિસ્ટમાં કીધું છે તમને. ઓકે, ચાલો આગળ વધીએ.
તો તમને આઇટમ્સ, નંબર, આઇટમ કોડ, ક્વોન્ટિટી, યુનિટ પ્રાઇસ, અમાઉન્ટ આ તમારે યાદ જ રાખી લેવાનું છે. બરોબર, જ્યારે ઓર્ડરનો અથવા પરચેસનો લેટર આવે ત્યારે આ રીતે તમારે તમારી રીતે કોઈ પણ આઇટમ મૂકી દેવાની છે. આઇટમ નંબર, આઇટમ કોડ, ક્વોન્ટિટી અને પ્રાઇસ આ ખાસ ના ભૂલાય. ઓકે, ચલો કમ્પ્યુટર ટેબલ છે, પુશબેક ચેર, કપબોર્ડ આ ત્રણેય આઇટમ્સના કોડ, ક્વોન્ટિટી, પ્રાઇસ અને અમાઉન્ટ આપેલા છે. ચલો છેલ્લે શું કે છે, વિશ ટુ અવેલ. સી, જો આપણે ઓર્ડરની સાથે સાથે ઓર્ડરની સાથે સાથે આપણે શું ક્લેમ કરવાનું છે, સીક ધ રિઝનેબલ ડિસ્કાઉન્ટ, એટલે જે ટ્રેડ ડિસ્કાઉન્ટ મળે એના માટે પણ આપણે રિક્વેસ્ટ કરવાની છે. We wish to avail 15% discount against 10% as stated by you in the letter. શું કહે છે, અમારે 10%ની જગ્યાએ 15% ડિસ્કાઉન્ટ લેવું છે. બરોબર છે. You would get regular orders from us if you can provide the asked discount. શું કીધું છે કે જો તમે આટલા 10%એ 10% ડિસ્કાઉન્ટની જગ્યાએ 15% ડિસ્કાઉન્ટ તમે આપો તો અમે ભવિષ્યમાં વધારે ઓર્ડર્સ તમારી પાસેથી દઈશું. બરોબર. We need all the items urgently. They means they want the goods or items quickly. It's urgent. Please let us know whether you would be able to provide us the ordered item within 7 days. બરોબર. They want to inquire whether they are able to provide their goods within 7 days. 7 દિવસમાં શું તેનો ઓર્ડર ઓર્ડર સાઇન કરી શકાશે. We look forward to get favorable response from you. બરોબર. That means they want us to give response. બરોબર, તેઓ રિસ્પોન્સ ક્વિકલી માગે છે. ચલો લાસ્ટમાં યોર્સ ફેithfully સિગ્નેચર પુનીત વ્યાસ ફોર રીવા ફર્નિચર. બરોબર. જો હવે તમને આ અમુક એડ્રેસ આપેલા હોતા નથી, આપણે આ એડ્રેસમાં આપણે ડિલક્સ ફર્નિચરને આપણે લેટર લખીએ છીએ. બરોબર, તો આપણી રીતે આપણું એડ્રેસ પણ આપણે લખવાનું રહેશે. બરોબર, ચાલો ક્લિયર, સમજાઈ ગયું. ચલો લેટ્સ અન્ડરસ્ટેન્ડ વન મોર એક્ઝામ્પલ. એક વધુ એક્ઝામ્પલ આપણે જોઈશું. પ્લેસ એન ઓર્ડર to Gandhi Marketing, Palanpur for the jeans wear of different variant and size. Ask for the 5% cash discount as you do not wish to purchase the items on debit. શું કહે છે, આપણે ગાંધી માર્કેટિંગના એને ઓર્ડર કરવાનું છે. પાલનપુર ફોર ધી જીન્સ વેર અલગ અલગ સાઇઝના અને એમાં વેરાયટી હોય એ માટે 5% કેશ ડિસ્કાઉન્ટ માગવાનું છે અને તમારે ડેબિટ ઉપર તમે પરચેસ નથી કરવાના. આ ખાસ ધ્યાન રાખજો, આ મેન્શન આપણે કરવાનું રહેશે. ચલો લેટ્સ સ્ટાર્ટ ધી લેટર. ઓકે, ફર્સ્ટ we'll make the outer line, then we'll start with letter heading, Prince Menswear, Station Road, near post office, જબલપુર. ગાંધી માર્કેટિંગને આપણે ઓર્ડર કરવાનો છે, યાદ રાખજો. બરોબર, તો કોન્ટેક્ટ, ઈમેલ આઈડી થઈ ગયું, પછી રેફરન્સ અને ડેટ. હવે આપણે રેસિપેન્ટ કોને આપણે ઓર્ડર કરીએ છીએ, ટુ ગાંધી માર્કેટિંગ. આ કોનું છે, પ્રિન્સ મેન્સ વેરનું લેટર પેડ છે. ઓકે, ચલો ટુ ગાંધી માર્કેટિંગ, હોલસેલ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર, પાલનપુર. ચલો મૂવિંગ ટુવર્ડ ધ સબ્જેક્ટ. સબ્જેક્ટમાં શું લખશું, આપણે શું પરચેસ કરવાના છીએ, પરચેસ ઓફ જીન્સ વેર ઓર જીન્સ ટ્રાઉઝર. રેફરન્સ, હવે ઓર્ડર આપણે કરીએ છીએ તો પહેલાં આપણે કોટેશન, કેટેલોગ આ બધી બાબત મગાવી લીધી હશે અને પ્રાઇસ અફોર્ડેબલ છે એટલે જ આપણે એને ઓર્ડર આપીએ છીએ. બરોબર, તો કેના રિસ્પોન્સમાં આપણે લેટર લખીએ છીએ, તો કે યોર લેટર નંબર PD245 વોટેવર જે લેટર નંબર છે એના રિસ્પોન્સમાં આપણે લખીએ છીએ. તો અહીંયા રેફરન્સ લખવાનો થાય છે. ક્લિયર. ચલો ડિયર સર, we received your letter stating the price of different jeans wear and variety of styles available with you. બરોબર છે, જે તમારા કેટેલોગ હતા, પ્રાઇસ લિસ્ટ હતું, એમાંથી એના માટે શું કરે છે, we are going to order it. ઓકે, હવે આપણે ઓર્ડર કરવાના છે. We liked your products as they meet
the trend and style of present time. અત્યારની જે પ્રેઝન્ટ ટાઈમની નીડ છે એ પૂરી કરે છે એટલે અમે ઓર્ડર કરવા માગીએ છીએ. However, we have been disappointed with the discount you have stated in the letter. હવે શું કહે છે, અમને પ્રોડક્ટ્સ તો ગમી છે બટ અમે કેનાથી ડિસઅપોઇન્ટ છીએ, જે ડિસ્કાઉન્ટ તમે મેન્શન કરેલું છે એનાથી. We usually get the 5% cash discount from others which has not been given by you. શું કહે છે કે અમે 5% ડિસ્કાઉન્ટ બીજા પાસેથી અમે ઓર્ડર કરીએ છીએ, પરચેસ કરીએ છીએ ત્યારે જનરલી એટલા 5% અમને આપે છે કે જે તમારા પાસે નથી. You are requested to look into the matter and provide us 5% cash discount. શું કહે છે કે તમે પણ અમને 5% ડિસ્કાઉન્ટ આપવાનું વિચારો. We would like to place an order as the following. ચલો અમે ઓર્ડર આપવા માંગીએ છીએ. ઓર્ડર કેટલો આપે છે એ જોઈએ આપણે. Okay, so here is the order. ચલો ઓર્ડર આપેલો છે. સિરિયલ નંબર, પર્ટિક્યુલર, કલર આપણે ચલો હવે શું કીધું છે, વેરાયટી આપણે બતાવવાની છે કલરમાં અને સાઇઝમાં. બરોબર, તો આ રીતે આપણે એકચ્યુઅલ ડિટેલવાળું જોઈશું. એક ટેબલ પ્રિપેર કરીશું જેમાં અલગ અલગ સાઇઝના, અલગ અલગ કલરના જીન્સ છે એ આપણે મેન્શન કરીશું. ચલો તો કાર્ગો જીન્સ છે, સ્લીટ ફિટ જીન્સ, રેગ્યુલર જીન્સ, ટ્રેની જીન્સ, ઓફિસ જીન્સ, આ બધી વેરાયટી છે, એના કલર મેન્શન કરેલા છે. દેન સાઇઝ એન્ડ નંબર ઓફ આઇટમ્સ. બરાબર છે, તો કેટલી પીસીસની એકચ્યુઅલી નીડ છે એ આમાં મેન્શન કરેલું છે. ચલો હવે આપણે શું કરશું, એને રિક્વેસ્ટ કરશું કે કઈ રીતે તમે આઇટમ્સ ડિલિવર કરશો જોઈએ. લેટ્સ નો વેધર યુ આર dispatching the goods within 7 days of the recipient of the order. શું કહે છે કે we want to know that are you going to deliver our goods within 7 days. 7 દિવસમાં તમે અમને goods પહોંચાડી દેશો. Why? Because they are in dire need of લેટેસ્ટ આઇટમ ડ્યુ ટુ મેરેજ સિઝન. ફરીથી મેરેજ સિઝન છે એટલે વધારે જરૂરિયાત છે ગુડ્સની. વી આર લુકિંગ ફોરવર્ડ ટુ યોર અર્લી રિપ્લાય. બરાબર, ક્વિક રિપ્લાય માટે તેઓ વેઇટ કરે છે. ચલો લાસ્ટ થિંગ આપણે શું લખીએ છીએ, યોર્સ faithfully, or and at the end we'll write the signature. Signature Rajesh Sana. Okay, is that clear now? So today we studied letter of one more example of letter of inquiry, and second type we studied that was letter of purchase or order. Okay, if you have any doubt you can contact me. So we'll meet you in the next lecture with a new topic.